सथं समागमो होतु याव निब्बाण पाथिया इदं मे पुण्यकर्म आसव खयं वह होतु सर्वदुःख पमुच्यसो निब्बाणस पक्षयो होतु भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु स देवता सर्वभूतानुभवेन सदा सोऽथे भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभवेन सदा सोऽथे भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु देवता सदा सोऽथे भवन्तु समन्तचक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्म अयं भदन्त धम्मश्रवणकालो अयं भदन्त धम्मश्रवणकालो अयं भदन्त नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स करणीयमर्थकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच्छ सखो उजो च सोजो च सुवचो च समुदो अनतिमान् सन्तो सखो च सुभरो च अपकिच्छो च सल्लहुकवोत् सन्तेन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगेद्दो न च खुद्धं समाचरे किञ्चित् येन विඤ्ञो परे उपवदेयो सुखेनो वा खेमिनो हन्तु सब्बे सत्था भवन्तु सुखितात् ये केचिपाणभूतत्थे तसावा वराव अनवशेषादिघवाय महन्थव मज्जिमा सखनुकथोलाधिष्ठवाय वदिष्ठाये च वसन्ति अविधूरे भूता सभ्ये सत्था भवन्तु सुखितात् न परो परं निखोभ्येथा ज्ञातिमय सकच्छचिनं कञ्चेभ्यारोसन् पथिगसंज्ञानन्यमन्य सदुःखमेच्छया माता यथानि पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुराग् एवं विसर्वभूतेषु मानसम्भवये अपरिमा मिथ्यं च सर्वलोकस्मानसम्भवये अपरिमान् ऊर्ध्वं अधो च अवेरं असपथं तीर्थं चरं निषन्नो सयानो वा यावतस्स विगतमेत् एतं सतिं अदीक्षय ब्रह्ममे विहारं इदमाहो दिष्ठिं च अनुपशीलवदर्शनेन सम्पन् कामेशो विनय्यगेदं न हि जात् गभ्यसय्यं पुनरेते दुःखभयापत्थचनेभ्यः सुखपत्थचनिसुख हन्तु सर्वेऽपि पाणिन् एतेन सच्चवज्रेण सोत्थित होतु सर्वदा एतेन सच्चव सर्वदुःखपम्नसतु एतेन सच्चवज्रे सर्वभयविनश्यतु एतेन सच्चवज् सर्वरोगविनश्यतो एतेन
न होतु ते जयमङ्गल एतेन सच्चवज्जेन पातु रतनत्रयं नमो तस्स भगवन् We pay respect to all the Buddhas because today is Buddha Purnima. Vande Tanhankarang Buddhang Vande Medankarang Muning Saranankarang Muning Vande Depankarang Jinang Name Vande Kondanya Satarang Vande Mangalanayakam Vande Sumana Sambuddha Vande Revatanayakam Vande Sobhita Sambuddha Anumoda Singh Muning Name Vande Padoma Sambuddha Vande Naradanayakam Padumottarang Muning Vande Vande Sumedanayakam Vande Sujata Sambuddha Piyada Singh Muning Name Atthada Singh Muning Vande Dhammada Singh Jinam De Siddhartha Sattharang Vande Tissa Mahamuning Vande Pussa Mahavirang Vande Vipassinayakam Sikhing Mahamuning Vande Vande Vesabhunayakam Kako Sandhang Muning Vande Vande Konagamanayakam Kassapang Sugatang Vande Vande Gotamanayakam Attave Satime Buddha Nibba Namami Sirasa Nicha Temang Rakhandusa Etenasa Etenasa Sabbabhaya Tenasa Chavajya Sabbaroga Vinasato Hotu Te Jaya Mangala Etena Sachavajya Patu Te Ratanadaya. Now we recite Narasiha Gatha. Narasiha means lion among men. The Buddha is like lion among men, Narasiha. So when Buddha visited after 7 years of living home to his hometown Kapilavatthu, Mother Yashodhara, who was Buddha's former wife, she told to Rahula, Buddha's former son, about Buddha. So, yeah. So we chant that as well. Okay, now CM has come, so we will chant later. Sadhu, sadhu. But ये chant तो कर ही सकते हैं. So CM has come, so we welcome him. साधु लोग थोड़ा आइए. Namo Buddhaya. Dear Upasakas and Upasikas, please be seated. Please be seated. Our Honorable Chief Minister Revanth Reddy Garu had arrived. Now Honorable Chief Minister Revanth Reddy Garu will be lighting the candles. Anjane Reddy Garu is leading Honorable Chief Minister Revanth Reddy Garu. Now is proceeding towards
lighting of the lamps. Upasaka Anjaneya Reddy Garu. For the lamp, for the diya Now lamp lighting first. we invite, Please sit, everybody please sit. Upasaka Anjaneya Reddy Garu. Now, all Upasakas, please settle down. I request all Upasakas and Upasikas, please be seated. सभी उपासका और उपासिकाएं कृपया अपने अपने जगह बैठिए. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है उनको बुलाइए. उपासका आंजनेय रेड्डी गारू. लाइटिंग we invite Honorable Chief Minister Garu for lighting of the lamps. All of us say sadhu 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 sadhu. Paditena dipena tamadhansina tilokadhipam sambuddham pujayam tamonodam gandha sambharayote dhupena sugandhina pujaye pujaniyan puja bhajanamottamam ghanasara padite. Dipam sambuddham pujayam tamonudam ghanasara padite. Dipena tamadam sinati lokadhi sambuddham pujayame tamonudam ghanasara padite. Dipena tamadam sinati lokadhi Dipam sambuddham pujaya tamonodam ghanasar paditena dipena tamadam sin tilokadipam sambuddham pujaya me tamonodam sadhu 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 sadhu. Now I request all Upasakas and Upasikas, please be seated. सभी उपासक लोग और उपासिकाएं कृपया बैठे रहिए. Please be seated. Keep your mobile phones in silent mode. उपासक और उपासिकाएं जो पीछे खड़े हैं कृपया बैठ के रहिए. उपासक और उपासिकाएं जो पीछे बैठे हैं ना कृपया बैठ के रहिए. प्लीज बी सीटेड. इवन द प्रेस प्लीज गो बिहाइंड. Namo Buddhaya. Welcome once again all. Now I invite Upasaka Anjaneya Reddy Garu to deliver the welcome address. Venerable Bhikkhu Sangha, Upasakas and Upasikas, at the outset, I must apologize. All of you could not be fitted into this one hall. Many of them are there in the other hall also, two other halls. I regret the inconvenience caused, if any. Honorable Chief Minister Revanth Reddy Garu, we are grateful to you, sir, for taking time to come to this Vihara. ఈ విహారాకు వచ్చిన రెండవ ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు. మొదటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు 2003లో ఇది ఇనాగరేట్ చేసినప్పుడు దలైలామా గారితో కూడా వచ్చారు ఆయన. ఆ తర్వాత మాకు ఎవరూ రాలేదు. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆయన రాలేదు, కానీ ఆయన కొంత ఆర్థిక సహాయం చేశారు తెలుగు త్రిపీఠిక ప్రాజెక్టుకి.
మిగతాదంతా ఇక్కడున్న భిక్షు ఇక్కడున్న ఉపాసకుల కాంట్రిబ్యూషను, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కాంట్రిబ్యూషను, మొట్టమొదట చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన 1 crore డొనేషన్, ఆ తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు 50 lakhs డొనేషన్, తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతి సంవత్సరం 20-30 లక్షలు డొనేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది రికగ్నైజ్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి. దీంతో ఇంతవరకు వచ్చాము. 23 yearsగా ఎఫర్ట్ ఉన్నది దీంట్లో. మహాబోధి సొసైటీ పబ్లిక్ చారిటబుల్ సొసైటీ సార్, దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ బెంగళూరులో ఉంది. 20 branches దేశం అంతా ఉన్నాయి. ఎడ్యుకేషన్లో, మెడిసిన్లో, మెడిటేషన్లో, బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్కి సంబంధించి 20 branches ఎక్కువగా త్రిపుర, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో కూడా ఇప్పుడు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో మెడిటేషన్ సెంటర్ వస్తూ ఉంది. ఇది మా ఫౌండర్ ఆచార్య బుద్ధరేఖిత 1956లో బెంగళూరులో మొదలుపెట్టారు. అది గొప్పగా డెవలప్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇంత జరుగుతూ ఉంది. we just started here, we completed this building. ఇంకా మెడిటేటర్స్ హాస్టల్ కట్టాల్సిన చిన్న పని ఒకటే మిగిలి ఉన్నది. అది అయిపోయిన తర్వాత మా ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఒక పెద్ద ప్రెస్టీజియస్ స్కూల్ ఒకటి హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి ఒక ప్లాన్ ఉన్నది. దీని గురించి మహాబోధి గురించి అంతవరకు తర్వాత మిగతా విషయాల తర్వాత నిర్వహించుకుంటాము. బుద్ధ పున్నమి అనేది బుద్ధిజం ట్రెడిషన్లో థ్రైస్ బ్లెస్డ్ డే అంటారు. ఈరోజే సిద్ధార్థ గౌతముడు పుట్టాడు, వైశాఖ పూర్ణిమ రోజు. అదే రోజు ఆయనకి జ్ఞానోదయం కలిగింది. అదే రోజు మహాపరినిర్వాణం 80 సంవత్సరాల వయసులో, 45 సంవత్సరాలు ఆయన ప్రీచ్ చేసిన తర్వాత 80 సంవత్సరాల వయసులో ఆయనకి మహాపరినిర్వాణం కూడా అదే రోజు జరిగింది. అంటే పుట్టుక, జ్ఞానోదయము, మహాపరినిర్వాణం 3 ఒకటే రోజు జరిగినాయి. అది వైశాఖ పూర్ణిమ రోజు. అందువల్ల బుద్ధ పున్నమి అంటాం దీన్ని పాలీలో, తెలుగులో బుద్ధ పౌర్ణమి అంటారు. అందువల్ల దీన్ని థ్రైస్ బ్లెస్డ్ డే అంటారు. అన్ని విధాల బ్లెస్డ్ డే అని. మన తెలుగుదేశం అనే కూడా తెలుగునాట మన ఫౌండింగ్ కల్చర్ వచ్చి బుద్ధిజము, జైనిజము, తర్వాతే మిగతావన్నీ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడికి పోయినా మీకు బుద్ధిస్ట్ ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ కనిపిస్తాయి, జైన్ ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ కనిపిస్తాయి. ఎందుకు ఈ విషయం చెబుతున్నానంటే, అది ఒక జనపదం. 16 జనపదాల్లో అది ఒకటి. బౌద్ధం మొట్టమొదటిసారిగా సౌత్ ఇండియాకు వచ్చింది అక్కడే. బావరి అనే ఆయన ఉండేవాడని, అక్కడే ఆ ప్రాంతంలోనే బౌద్ధం మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చింది. ఇప్పుడు అక్కడే ఒక పెద్ద మెడిటేషన్ సెంటర్ కూడా, ఇంటర్నేషనల్ విపసనా సెంటర్ వాళ్ళు పెద్ద మెడిటేషన్ సెంటర్ కట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తర్వాత బుద్ధుడు చనిపోయిన తర్వాత ఈ జానపదం యొక్క రూలర్ అర్చక అనేవాళ్ళు. ఆ రోజుల్లో ఆత్మక అంటాం సంస్కృతంలో, అర్చక అని పాలీలో అంటాం. అర్చక రూలర్ ఫస్ట్ కన్వర్ట్ అయ్యాడు బుద్ధిజంలోకి. బుద్ధుడు ఉన్నప్పుడే బావరేన ఆయన కన్వర్ట్ అయ్యాడు. చనిపోయిన తర్వాత మొట్టమొదటి రూలర్ కన్వర్ట్ అయింది అర్చక. ఇది ఇప్పుడున్న బోధన్ అంటాం కదా, దాని ఆ ప్రాంతంలో రూలర్ ఆయన ఆ రోజుల్లో అర్చక. ఆయన కన్వర్ట్ అయ్యాడు. అంటే బౌద్ధము తెలంగాణలో 2600 సంవత్సరాల నుంచి ఉందని చెప్పడానికి ఇవన్నీ చెబుతున్నాను నేను. ఇదంతా బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్లో రికార్డ్ అయి ఉంది. సుత్తనిపాత అనే గ్రంథంలో రికార్డ్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు చాలామంది దాన్ని తెలుసుకున్నారు కూడా. మెడిటేషన్ అనేది బౌద్ధంలో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. మనల్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మనం మెడిటేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందువల్ల మెడిటేషన్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. మా మహాబోధి కూడా ప్రతి దగ్గర మెడిటేషన్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్లో కూడా మెడిటేషన్ సెంటర్ ఇక్కడ మొదలుపెట్టాము. కానీ అకామిడేషన్ లేనందువల్ల డే టైం మెడిటేషన్ కోర్స్ మాత్రం రన్ చేస్తున్నాం, కానీ రెసిడెన్షియల్ కోర్సెస్ రన్ చేయటం లేదు. అది చేయాలని చెప్పి ఇప్పుడు మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. బౌద్ధం గురించి ఒక మాట కూడా చెప్పాలి. నిన్న మీరు తిరుపతికి వెళ్ళారు, మీ అబ్బాయికి ముండనం చేయించారు. ఈ ముండనం చేసే ట్రెడిషన్ కూడా బౌద్ధంలోనే స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. బౌద్ధ భిక్షువులను కూడా ముండకులు అనేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో, ఎందుకంటే వాళ్ళు గుడి చేయించుకునేవాళ్ళు కాబట్టి. అందువల్ల తిరుపతికి కూడా ఒకప్పుడు బౌద్ధ మూలాలు ఉన్నాయి అని చెప్పేదానికి ఒక ఆధారం అన్నమాట. ఆల్సో తిరుపతి నుంచి ఒక వెల్ నోన్ ఫిలాసఫర్ ధర్మకీర్తి అని ఆయన, ప్రపంచం అంతా తెలుసు ఆయన గురించి, కానీ మనకు తెలియదు. ఆయన తిరుమల ఆయన. అందువల్ల బౌద్ధం ఎంత ప్రబలంగా మన దేశంలో ఉందో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని విసిగించను, కానీ చాలా ఆలస్యమైంది కాబట్టి మేము ఇక్కడ ఒక మెడిటేషన్ సెంటర్ అకామిడేషన్ కట్టబోతున్నాము.
దానికి మాకు ఎస్టిమేట్స్ 1.3 crores అంటే 1,30,00,000 32 లక్షలకి ఇచ్చారు. మీరు వీలైనంత సహాయం చేయమని అందరి సమక్షంలో నేను అర్థిస్తూ మీరు వచ్చినందుకు వన్స్ అగైన్ నా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఐ నో హౌ బిజీ యు ఆర్. ఇప్పుడు అంతా ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ కోసం అందరం యాంగ్జైటీతో ఉన్నాము. ఆ రిజల్ట్స్ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోజు మీటింగ్లు డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అయినా కూడా మీరు మేము కోరిన వెంటనే వచ్చినందుకు కృతజ్ఞత మరొక తెలుసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. Now I invite our Chief Minister, Honorable Revanth Reddy Garu, to the stage. Venerable Buddhapala Banteji will be honoring Venerable Chief Minister Garu with Angavastram. Now simultaneously there will also be launching of Dhamma books, Samyukta Nikaya, Volume 4. Mahanama, please bring Samyukta Nikaya, Volume 4. There will also be launching of this Dhamma book. All Upasakas, please be seated. Upasaka Mahanama is bringing Samyukta Nikaya, Volume 4, which will be launched by our Honorable Chief Minister, Revanth Reddy Garu. Now Upasaka Anjane Reddy Garu is honoring other Upasakas dignitaries who are present here. Soon there will be launching of Dhamma book. Now there is a launch of Dhamma book, Samyukta Nikaya Volume 4 by our Honorable Chief Minister Revanth Reddy Garu. Sadhu, sadhu, sadhu. మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి. ఇలాంటివి 52 వాల్యూమ్స్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది హిస్టరీ ఆఫ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ పాళీ నుంచి డైరెక్ట్గా తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాం. ఇది 27th వాల్యూమ్. ఇది ఇంకా 25 వాల్యూమ్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ వర్క్ అంతా మోర్ దెన్ హాఫ్ ది వర్క్ ఈస్ బీయింగ్ డన్ ఇన్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. మోక్షానంద బంతే అని అక్కడ మాకు మోక్షానంద బుద్ధ విహారం అని ఆయన ఇప్పటికి 5 నికాయాల్లో 3 నికాయాలు ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు సింగిల్ హ్యాండెడ్గా. రిమార్కబుల్ వర్క్ ఈస్ బీయింగ్ డన్. ఇది ఫస్ట్ టైం ఇన్ 1000 years ఆఫ్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. ఇలాంటి వాళ్ళని ఇది Sadhu. So, Chetan, now. Now I invite Again, Mr. Now I invite Honorable Chief Minister Garu for delivering a speech, message. మహాబోధి బుద్ధ విహార ఆధ్వర్యంలో ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి నిర్వాహకులు నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినందుకు
వారందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఈ క్షేత్రము నా పూర్వపు పార్లమెంటు నియోజకవర్గము. చాలా సందర్భాలలో ఇక్కడికి రావాలనుకున్నా, నేను రాలేకపోయినా ఈరోజు పెద్దలు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు ఆహ్వానం మేరకు ఇక్కడికి రావడం నాకు చాలా సంతోషం. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు కాస్త అట్లా ఇట్లా తిరుగుతూ వచ్చిన, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక గొప్ప క్షేత్రాన్ని సందర్శించినము అని చెప్పి ఒక అనుభూతి కలిగే విధంగా దీన్ని నిర్మించడమే కాకుండా నిర్వహించుతున్న మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నా. నిర్వహణ అనేది ఒక గొప్ప కమిట్మెంట్. నిర్మించడం అనేది ఎవరైనా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. 10 రూపాయలు ఖర్చు పెడితే కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ బిగ్ డీల్. బట్ మెయింటైన్ చేయడము, వీటిని నిర్వహించడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వాతావరణము ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత చాలా గొప్ప అనుభూతి. ఒక వ్యక్తి అన్నీ ఉండి, రాజ్యం ఉండి, అధికారం ఉండి, వీటన్నిటిని కాదని 29 సంవత్సరాల వయసులోనే శాంతిని సాధించాలి, శాంతిని బోధించాలి, సమాజానికి మేలు జరగాలన్న గొప్ప ఆలోచనతో గౌతమ బుద్ధుడు కలిగిన జ్ఞానోదయంతో గయా బిహార్లో మొదలుపెట్టిన ఈ కార్యక్రమం దాదాపుగా 2,500 సంవత్సరాలైన ఈ ఒక గొప్ప సిద్ధాంతంగా ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలబడ్డదంటే అతని ఆలోచన ధోరణి, అతను తీసుకున్న నిర్ణయాలు చాలా గొప్పగా ఉండడం వల్ల ఈరోజు మనమందరం, మీరందరూ ఒక శాంతి సందేశాన్ని గౌతమ బుద్ధుడి ద్వారా అన్ని మతాలను కలిపితే బౌద్ధ మతం అనే విధంగా ఈరోజు మనందరం భావిస్తున్నాము. ప్రధానంగా గౌతమ బుద్ధుడు బోధించిన బోధనలో నాకు ఇష్టమైన లైను, ధ్యానాన్ని ఒక పనిగా చేయడం కాదు, ప్రతి పనిని ఒక ధ్యానంగా చెయ్యాలి అని వారు ఏదైతే సూచన చేసిందో అందులో చాలా తత్వం ఉన్నది, చాలా బోధన ఉన్నది. చదివితే 2 లైన్లలాగా కనిపించవచ్చు, కానీ దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ప్రపంచ పరిజ్ఞానం అంతా అందులోనే ఉంది. పూర్తి స్థాయిలో కాకపోయినా కొంత మేరకైనా వీలైనంత వరకు నేను పని చేసేటప్పుడు చాలా ధ్యానంగా పనిచేస్తూ ఉంటానంటే ఏదైనా నేను ఆ స్ఫూర్తిని వీరి ద్వారా పొందిన తప్పకుండా ఈ నిర్వహణకు అవసరమైన సహాయ సహకారం ఆనాడు పెద్ద ఆయన విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు కావచ్చు, తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు, మీకు ఏ రకమైన భూ కేటాయింపు కానీ, నిర్మాణం కోసం కానీ, నిర్వహణ కోసం సహకరించారో ఈనాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అదేవిధంగా మీకు సంపూర్ణమైన సహకారాన్ని అందిస్తుందని చెప్పి ధ్యాన మందిరం కోసం కొంత ఆర్థిక మద్దతు అడిగిండ్రు. తప్పకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ నుంచి మొత్తంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. మీరు అంచనా వేసుకొని ఆ అంచనాను ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రతిపాదన రూపంలో పంపిస్తే ఎలక్షన్ కోడ్ అయిపోయిన వెంబడే తప్పకుండా మీకు ఆ నిధులు మంజూరు చేసే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని నేను తెలియజేస్తున్నాను. మీ ఆధ్వర్యంలో ఒక పాఠశాలను నిర్వహిస్తే బాగుంటుంది. ఈరోజు ఈ సమాజంలో అశాంతి, అసూయ, రకరకాల పరిణామాలు ఏవైతే పరిణమిస్తున్నాయో వాటిని అధిగమించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉన్నది. అది వ్యక్తులు కావచ్చు, ప్రాంతాలు కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా మనం అధిగమించి ఒక మంచి సందేశాన్ని, ఒక మంచి ఆలోచనను పెంపొందించడం, సమాజానికి మేలు చేయాలన్న ఆలోచనని ఇతరులకు పంచడం చాలా అవసరం ఉంది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో. కాబట్టి ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు మీరు ఏది చేపట్టినా మా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి భేషజాలు లేకుండా సంపూర్ణమైన సహకారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రానికి, దేశానికి ఇప్పుడు అవసరం, అత్యవసరం.
ఎందుకంటే ఒక రకమైన పరిస్థితులు రాష్ట్రంలో దేశంలో ఉద్వేగాన్ని పెంపొందించే విధంగా మన మధ్యలో స్పర్ధలు పెంచే విధంగా వాతావరణమే కలుషితమవుతున్నది. ఈ సందర్భంలో గౌతమ బుద్ధుడు మనకు బోధించిన సందేశం అనేది ఈ దేశానికి చాలా అవసరము. దీన్ని సంపూర్ణంగా నేను విశ్వసిస్తున్నా. దీన్ని సమాజానికి చేరవేసేదానికి అవసరమైన సహకారాన్ని అందించడానికి వ్యక్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ తరఫున ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఎప్పటికీ మీకు మా సహకారం ఉంటుంది. ఇందులో చాలా విఘ్నులు, మేధావులు, పెద్దలందరూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరితో పేర్లతో పరిచయం ఉన్న, కొందరితో వ్యక్తిగతంగా పరిచయం ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వారందరికీ నా సూచన ఒకటే, ఈ ప్రభుత్వం మీది. ఈ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మీకు సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుంది. ఎలాంటి భేషజాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ప్రభుత్వాన్ని సంప్రదించవచ్చు. ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సహకారం ఉంటుంది. కాబట్టి భవిష్యత్ ప్రణాళిక కూడా గొప్పగా ఏదైనా కార్యక్రమాన్ని దేశం మొత్తాన్ని ఇక్కడ ఆహ్వానించి నిర్వహించడానికి ఏదైనా కార్యక్రమాలు ఉన్నా కూడా మీరు వాటిని ఆలోచన చేసుకొని ఆ ప్రతిపాదనని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురండి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బౌద్ధ భిక్షువులకు గౌరవం ఉంటుంది. మహాబోధి బుద్ధ వీర మీ ఆర్గనైజేషన్ పరంగా తీసుకునే కార్యక్రమానికి సహకారం ఉంటుందనే సందేశాన్ని మీరు ప్రపంచానికి ఇవ్వండి, అందరిని ఆహ్వానించండి. ఈ ఆలోచన పెంపొందించే విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీరు కార్యాచరణ తీసుకోండి. మా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి సహకారం ఉంటుందని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నా. ధన్యవాదాలు. Now, there will be a launching of Dhamma book, Ashtanga Margam, by Sri Sridhar Reddy Garu. I invite Sri Sridhar Reddy Garu to the stage. Venerable Buddhapala Banteji and Bhikkhu Sangha is honoring Sri Sridhar Reddy Garu, and following will be the launch of Dhamma book called Ashtanga Margam. Now there is launch of Dhamma book Ashtanga Margam. Everybody say sadhu, 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 sadhu. Now there is a little ceremony. Honorable CM will offer chivara, that is robes to monks. That's considered an act of great piety in Buddhist traditions. अभिवादन शीलेषु नित्यं उद्यापचा चत्वारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बल आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव अथो निब्बान संपत्ति इमिनाते समिंज आयु आरोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव अथो निब्बान संपत्ति May the Honorable CM be happy, healthy and peaceful. May his wishes be fulfilled. May his wish of a new Telangana as a young new Chief Minister be successful, and may all the people of Telangana prosper, and may all be happy. Sadhu, 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 sadhu. Now Venerable monks will be presenting Buddha statue to the Honorable Chief Minister Garu.
Now, Venerable Bhikshu Sangha will be presenting Buddha statue and books to the Honorable Chief Minister Garu. Everybody say sadhu, 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 sadhu. Now Venerable Bhanteji will be presenting Dhamma books to our Chief Minister, Revanth Reddy Garu. Sadhu, sadhu, sadhu. I invite other dignitaries also on stage to receive the blessings and Dhamma books by Venerable Bhante. Say sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Now all the dignitaries can be seated. Other Samanera Bhantes can be behind, stand on stage. Now we are preparing for a group picture with Mahabodhi Sangha. Say sadhu, 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 sadhu. Now, dignitaries are being seated. All of you please be seated. All Upasakas and Upasikas, please be seated. All Upasakas and Upasikas, please be seated. Now there will be blessings by Venerable Sangha. So, Upasaka, Upasika, we conclude here. Now the time for lunch for everybody. So we thank all of you for your patience, especially today's difficulty you have done, and it was a successful program. PM Garu has extended his support for the development of the meditation room, so you can also come and meditate. Right now, only monks are meditating, and monks have a hostel or room, but you will also have a rooms here like Vipassana, so you can also, stay here for 5 days, 10 days like Vipassana. So CM Garu has
extended his support. We will build it soon, and you can also come and stay in the Vihara for 5 days, 10 days like that. So it is a nice program. So it is not started. CM has to give fund. Okay, we conclude here with Metta Puja. Sukhe bhave ane do.